ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय सुधीवृंद समस्त से गुप्त 26 गुप्त गीतार किए अंश सब कही 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 आसूची एवं आज्ञा आज गोटे भल विषय वस्तु देखा 10 अध्याय से कौन कहते अर्जुन को कृष्ण कौन कहते अर्जुन कौन पचार भल कथा आज्ञा अर्जुन बोले शुणा गोसाई कहतु वृक्षर विचार श्रवणे शुणिले कृतार्थ होइबी तुतिब भाव अंधार। अर्जुन वचन शुणी बोलती सारंग पाणी वृक्षर महिमा एवं शुण हो पार्थ महाशून्य आदि मूल तहु बीज होई ठूल मूलटी से अर्धमाटा होइछि स्थित। आज्ञा जो आमर कथाकार मान सब कहती ओलट वृक्ष खेलुची लुटणी पारा अठा काठी पिंजरारे नदी धरा। आज से विषय वस्तु को आम आलोचना माध्यम देखा ओलट वृक्ष कौन से केमिति पुणी खेलुची ता भीतर लोटणी पारा किए खेलुची से विषय से पचारुंट वृक्षर विचार प्रभु मत कहतु। तेणु से कथा कहते अर्जुन को बुझाऊँ कौन कहते ना अर्जुन वचन शुणी बोलती सारंग पाणी वृक्षर महिमा होइछि ठूल मूलटी से अर्धमात्रा मूलटी से अर्धमात्रा होइछि स्थित। से अर्धमात्रा स्थित होइछि तार ऊपर किए कौन रही ना महाशून्य आदि मूल तहु बीज होई ठूल मूलटी से अर्धमात्रा महाशून्य रु आसुच कौन आदि मूल आदि शक्ति बा आदि जहाँ कहते आम आदि अनादि कहते परम पुरुष से रहिले महाशून्य तहु बीज होई ठूल मूलटी से अर्धमात्रा होइछि मूल। सब मुझे मोर चैनल माध्यम से बुझे आसी अर्धमात्रा जो ओंकार जो प्रणव लेखा होपर जो चंद्रबिंदु बसुची ताकू जो आप बुले देवे सी जीव इकार अर्धमात्रा से अर्धमात्रा ऊपर रहा सी पुणी ओलटुची से ओलट वृक्ष से झरुची केमी झरुची से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। बहुत भल गुप्त संजय ज्ञान सजीवी काली गोटे लोक कमेंट लिखते मुझे गुरु करना कौन शिक्षा करी गुरु आज्ञा किसी प्रयोजन ना। आजिकल तो जो गुरु मैंने जहाँ शिक्षा दौरान छाड़ू से विषय आलोचना कार विषय आम समालोचना करवा ठीक नुह। तेणु आप गुरु करने कहीं जदि चैनल मध्यम आप सब शुणे गोटी गोटी कर एपिसोड को लक्ष्य करेंगे सका राति पर्यंत कर्ममय जीवन भितर सबू कर्म करेंगे तादेह भी ठाकुर को ध्यान ध्यान धारणा करेंगे केमी शरीर पवित्र हम केमी कौन हम सबू मुझे आसी गोटी गोटी स्नान मंत्र पाखु आरंभ करी आपंकर तर्पण मंत्र पर्यंत सूर्य को जलदान मंत्र तुलसी दान मंत्र पूजा विधि मंत्र सब मंत्र कहुई। तेणु ता भर ज्ञान को आम देखा तत्वटा कौन से काली कहते तत्व विषय बुझा से वृक्षर तत्व शरीर गोटे वृक्ष सदृश से कहते से वृक्षर कौड़ी से आहार खाऊँगी आ कौड़ी से प्रश्वास छाड़ू निश्वास छाड़ू कौन नौ कौन नहीं आम से विषय आलोचना देखा। से आउ कौन कहते देखा जे तहु ब्रह्मा विष्णु हर चारिपट रस सार तार दे चारिवेद सत्यटी कहे से आज्ञा से आसिले शरीर तत्व को से जो अर्धमात्रा दिहरु आसिले कि चंद्र बिंदु जोटा बिंदु रसिला मुझे आपण आगुरी कही से बिंदु हूँ ब्रह्म स्वरूप। तेणु से अणाक्षर ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म सबू से गोटे ओंकार से आपणकर खेलन आसिले ब्रह्मा विष्णु हर चारि मात्र रस सार से कहते तार से चारि वेदर सत्य कही कौन कौन से नहीं आसुंच ना प्राण अपान समान व्यान उद्यान ये जो पवन सब से नहीं आसुंच से कौन कौन नहीं आसुंच पवन सब ना प्राण रूप आपान रूपक पवन समान रूपक पवन व्यान रूपक पवन उद्यान रूपक पवन प्राण रूपक पवन ये जो पवन मुझे आपको चक्र मध्यम सब बसई कही आसी। आउ से कौन कहते ना एमाने ये 5 विधि पाठ घेनी निशही प्रथमटी शून्य आत्मा आदि आत्मा जीवात्मा प्रधान आत्मा पाठ अटंती 4 ये आज्ञा संधि कथा से आस्ते आस्ते अर्जुन को टाणी भितर को पूरी बुझाऊँ ज्ञान मार्ग में कौन बुझाऊँ ना प्रथम शून्य आत्मा मुझे आपको प्रथम हूँ शून्य पुरुष ता जो आसिले आदि आत्मा तादेह से आदि आत्मा से हेले जीव परम से आसिले जीवात्मा तापर से हेले प्रधान आत्मा ये गले
ଏ ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ଆତ୍ମା ସେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଟି ଯିଏ ଆସିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆସିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟକୁ ରହିଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା, ଅଠା କାଠି ପିଞ୍ଜରାରେ ନଦିଏ ଧରା। ସେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିକି ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ବସି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କିୟଦଂଶ ଆଲୋଚନା କରିକି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ସବୁ ଯେ ସେ ବୋଲାଇ ଛଡ଼ ଆତ୍ମା ଏହା ଓ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ। ହେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରୀ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଛଅଟି ଆତ୍ମା। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆତ୍ମା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ବି ବକଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେମିତି ବକଳ ଅଛି, ଶରୀରରେ କେମିତି ବକଳ, କ'ଣ ସେ ବକଳ? ବକଳ ବୋଲେ ଚୋପା। ସେ କ'ଣ ସେ ଚୋପା ଇଏ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛି, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ବୃକ୍ଷରେ 7 ବକଳ, ରୋମ ଚର୍ମ ମାଂସ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମଜା ଲାଳ ଘେନିଏ 7। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେଇକି, ତାର ବକଳ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନା ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ 7 ବକଳ, ରୋମ ଚର୍ମ ମାଂସ ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମଜା ଲାଳ। ଇଏ ହେଲେ 7 ପ୍ରକାର ବକଳ, 7 ବକଳ ସିଏ। ଆଉ ସେ ବି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଏସା ତ କହି ରସ ଗନ୍ଧ ଲୋମ ଦାର ସରସ ବିରସ ଆର ଶବଦ ପ୍ରକୃତି ଇନ୍ଦ ଏ 8 କହି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରସ ଗନ୍ଧ ଲୋମ ଦାର ସରସ ବିରସ ଆର ଶବଦ ପ୍ରକୃତି ଇନ୍ଦ ଇଏ 8 କହି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ ଅବନା 8କୁ ଟାଣିବେ। କ'ଣ ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ ବାଞ୍ଛା ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣ ଏ ଗାଣ୍ଡିବ ବାହା, ଲୋଭ ମୋହ କାମ ଅହଙ୍କାର କୁଟୀର। କୂଟରେ କପଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ଭାବ ନଭାବ ହୋଇ, କଳ୍ପନାର ଜନ୍ମ ନିତ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ ଠୁଳ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋଭ ମୋହ କାମ ଅହଙ୍କାର କୁଟୀରତା, ଇଏ ସବୁ କପଟ ହେଇକି ଚିନ୍ତା ଭାବ ନ କରି କଳ୍ପନା ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଠୁଳ ହେଇଗଲା। ବୃକ୍ଷର ବକଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଲି। ତାର ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଠୁଳ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଲେ। ଏ ଶରୀର ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ଯେ ଲୋଭ ମୋହ କାମ ଅହଙ୍କାର କୁଟୀର କୂଟ କପଟ, ଇଏ ଚିନ୍ତା ଭାବ କଳ୍ପନାରୁ ଜନ୍ମ ହିଁ ନିତ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କରୁଛି। କ'ଣ କଳ୍ପନା କରୁଛି? ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ପଇସା ଆଣନ୍ତି, ସେମିତି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ ଅସହାୟ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କଳ୍ପନାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି, ସେ କଳ୍ପନା ରୂପକ ଜଗତରେ ଇଏ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କାମନା ବାସନା, ଏଇସବୁ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୂଟରେ କପଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ଭାବ ନଭାବ ହୋଇ, କଳ୍ପନାର ଜନ୍ମ ନିତ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ ଠୁଳ। ଏ ସବୁ ବୃକ୍ଷରେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ସେଥିରୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା 10 ଦ୍ୱାରେ 10 ଛନ୍ଦି ଏମନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଭେଦି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରିଣ ବୃକ୍ଷେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପରିଣ ବୃକ୍ଷେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ିଲା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା ସେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପାରା। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷର ଓଲଟା, ତାର ଅଗ୍ରଭାଗ ହେଉଛି ତଳେ ଆଉ ଚେର ହେଉଛି ମୂଳ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ଆହାର ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଗଛ ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଇକି ପୁଣି ଏଠୁ ଉଠୁଣି ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଲଟିକି ଉଠୁଛି ସେ କେମିତି ଉଠେଇବେ ନା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦ୍ୱାର, ଭଲ କଥା କହିଲେ, 10 ଦ୍ୱାରେ 10 ଛନ୍ଦ ଏମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ଭେଦ। 10 ଦ୍ୱାରରେ 10ଟା ଛନ୍ଦ ପକେଇବ, ତାପରେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଭେଦିବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରିଣ ବୃକ୍ଷେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ିଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସେ ପୁଣି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଢ଼ିଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ପବନଟା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରସ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିବେ। ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁ ସନ୍ଧିର କଥା। କାରଣ କାହାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କହିଥାଉ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଜ୍ଞାନ ବାଣୀରେ କିଛି ଲୋକ ତ ସମାଜକୁ କିଛି ଉପକାର ଆସିବ, ସଂସ୍କାର ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଶୁଣିବେ, ଘରେ ବସିକି ପାଇପାରିବେ ଆରାମରେ। କୌଣସି ଗୁରୁ କେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ କଳିରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଯେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା।
ଦୁଃଖ ସୁଖ ଫଳ ଦୁଇ ଫଳ ବୃକ୍ଷରେ ସେ ରହି ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନେ ବେନି ପକ୍ଷୀ ବସିଲା। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଇ ରକମ ଫଳ ଅଛି। ସେ ଫଳକୁ କିଏ ଭୋଗିଲା, କିଏ ଭୁଞ୍ଜିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଯେ ପରମ ଅଲଗେ ଥାଇ ଶାଖା ରୂପେ ଦେଖୁଥାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ନ ଜାଣଇ ସେହି। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖକୁ ସେ ପରମ ଦେବତା କିଛି ଜାଣିଲାନି, ସେ ତାକୁ ଭୋଗ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃକ୍ଷର ଶାଖାରେ ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଗଲା। এইটা আজ্ঞা সে কথা কহিলা। কর্মটি বৃক্ষর বীজ স্বরূপ হে মহাতেজ তিনি তলে তিনি গুণে বৃক্ষ নির্মাণে বিষୟରେ বৃক্ষ অন্ত ভোগরে বলবে স্পষ্ট সূত প্রতি বন্ধ বদ্ধ বিস্তার এণେ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଲା ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସିଏ ସବୁ ଭୋଜନ କଲା। ସେ ସୁଖ ଭୋଗିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଜିଲା, ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେଇ ଖାଇଲା। ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ଆତ୍ମା ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ପରମାତ୍ମା ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ସ୍ୱରୂପ ମହାତେଜ ତିନି ନଳେ ତିନି ଗୁଣେ ବୃକ୍ଷ ନିର୍ମାଣେ ବିଷୟରେ ବୃକ୍ଷ ଆଣ୍ଟ ଭୋଗରେ ପଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂତ ପୁତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବିସ୍ତାର ଏଣେ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର ନାହିଁ କର ପଦ ନାହିଁ ଶିର ମୁଖ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ସେ ଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟେ ସବୁ କହି ଆସିଛି। ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ବାହାର ହେଲା, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ରଜରେ ମିଶିକି ଆସିଲା, ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶିକି ଆସିଲା। ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ, କାରଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଧନ୍ୟ ସେ କୁମ୍ଭକାର ଗଢ଼ଇ ସେ ସଂସାର। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭକାର ସଦୃଶ। କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ମାଟି ଚକୁଟି ତାକୁ ଦଳି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛି, କଳସ ତିଆରି କରୁଛି। କେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଯାଇ 10 ଖପରାରେ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଯାଇକି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି। କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ମାଟିର ଗଢ଼ିବାର ସମୟ ସିଏ ଯାଇକି 10 ଖପରାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମାଟି ପୁଣି ସେଇଭଳି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ସମୟ ବେଳକୁ କ'ଣ ସମୟ ଆସୁଛି ସିଏ ଯାଇକି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହିଁ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, କିଏ ଯାଇ କାହିଁ ସୁଖ ଭୋଗୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଠି। ସେପାଇଁ ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନରେ କହି ଆସିଛି, ଯତ୍କାଳେ ପତନଂ ବିନ୍ଦୁ ତତ୍କାଳେ ଭାଗ୍ୟ ଲିଖିତଂ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜ୍ଞାନର ବାଣୀ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ସୁସଂସ୍କାର ଆସିବ, ସଂସାରରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବୃକ୍ଷରେ ଏତେ ଉଅର ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗେ ନିବାର ଉଅର ଚପଳଟି ଦିବ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାୟା କଳଙ୍କ ଆଦି ଛାୟା ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ କାଟି ସ୍ଥିର ହୋଇବୁ। ଏ ପାର୍ଥ, ଯଦି ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମାୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିପାରିବୁ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁ ସ୍ଥିରତା ଆସିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାଟିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ କଳଙ୍କ ଆଦି ଛାୟା ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ କାଟିବୁ। ଇଏସବୁ ଯେମିତି ଛାୟା ରୂପ ଜ୍ଞାନରେ, ଆକୁ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ କାଟିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୟଦେବ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳଜ୍ଞ ଅବତାର ଭିତରେ, ଲେଛ ନିବ ନିରନେ କଳୟସୀ କଳବାଳଂ ଧୂମ କେତୁ ମିବ କିମପି ରାଳଂ କେଶବ ଦୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶହରେ। ଯେ କଳଙ୍କ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କଳ୍କି ପୁରୁଷ ଆସିବେ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗରେ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ନାନା ଆଳ ନାନା ମନ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଖାଇ ଯାହା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ବାଣୀ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।